ریڈیو پاکستان فیچر سماعت فرمائیے مٹتے نقوش، موضوع مٹی کے برتن، تحریر و آواز ممتاز عارف، پروڈیوسر محمد جمشید قادری، پیشکش ریڈیو پاکستان سرگودھا۔ پاکستانی ثقافت ایک زندہ اور بھرپور ثقافت ہے جو کہ ایک شاندار تاریخی ورثہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ثقافت کے رنگ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کئی پرانی چیزیں، پیشے، روایتی کھیل اور رسم و رواج اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ مٹتے نقوش میں آج ہم اپنی ایک دیرینہ ثقافت مٹی کے برتنوں سے متعلق بات کریں گے۔ مٹی سے بنے ہوئے برتنوں میں پکایا جانے والا کھانا دیگر دھاتوں سے تیار کیے گئے برتنوں کی نسبت زیادہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن جدید طرز زندگی کی وجہ سے مٹی کے برتنوں کا استعمال ہماری زندگی سے اب معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مٹی کے برتن بنانے کا ہنر ہزاروں سال پرانا ہے اور دنیا کے تقریباً ہر ملک اور قوم نے اس کام کو اپنی اپنی علاقائی ضرورت کے مطابق پروان چڑھایا۔ کسی زمانے میں ہر علاقہ میں کمہار کی دکان موجود ہوا کرتی تھی جو گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں کی جنبش سے انتہائی نفاست کے ساتھ خوبصورت اور دیدہ زیب برتنوں کی شکل میں ڈھال لیتے تھے اور ان پر خوبصورت رنگوں سے نقش و نگار اور ان کے مختلف ڈیزائن بناتے تھے۔ مٹی کے برتنوں کی روایت سے متعلق یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ فائن آرٹس سے منسلک پروفیسر احسان بابر کہتے ہیں، مٹی کے برتنوں کا استعمال جو ہے وہ زمانے قدیم سے انسان کرتا چلا آ رہا ہے۔ پتھر کے دور سے انسان نے مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے۔ اگر ہم پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے یا بر صغیر کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں مٹی کے برتنوں کا استعمال جو ہے وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے ہمیں ملتا ہے۔ موہنجو داڑو، ہڑپا، کالی بنگش، کوٹ ڈیجی، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ سب علاقے وہ ہیں جہاں سے ہمیں جو ہے وہ تاریخ ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے، تقریباً 3000 سال پہلے سے جو ہے وہ مٹی کے برتنوں کا استعمال جو ہے ان علاقوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں ریسنٹلی جو ہے ڈیرہ غازی خان سے جو ہے وہ مزید ڈسکوریز بھی ہوئی ہیں۔ بہت ساری برتن جو ہیں مٹی کے ہمیں ملتے ہیں کھدائی کے درمیان۔ تو مٹی کے برتنوں کا استعمال تو اس علاقے میں بہت قدیم استعمال ہے۔ اس کی روایت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایسا کہنا درست بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس مٹی کے برتنوں کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ہاں بتدریج کم ہو گیا۔ جیسے جیسے نئی دریافت ہوئی، نئی ایجادات ہوئیں، انسان نے دھات کو ایجاد کیا یا پلاسٹک میٹیریلز کو ایجاد کیا، تو اس طرح کے میٹیریلز کی ایجادات کے ساتھ مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ضرور ہو گیا، جبکہ آج کل کے میٹیریلز کو استعمال کرتے ہوئے یا دھاتوں کو استعمال کرتے ہوئے یا پلاسٹکس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں زہر بننے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹاکسیکیشن کی طرف جاتی ہیں چیزیں۔ اگر کھانا جو ہے وہ میٹلز میں پکایا جاتا ہے یا پلاسٹکس کے اندر پکایا جاتا ہے یا آرٹیفیشل طریقے سے مائکرو ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے کھانے پکانے کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ ٹاکسیکیشن ہوتی ہے، سائنائڈز بنتے ہیں، زہریلے مواد بنتے ہیں، تو ان کا استعمال اب درست نہیں ہے۔ یہ ریسرچ نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں یورپ یا امریکہ کی طرف یا چائنا کی طرف، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں دنیا کی، وہ بھی واپس ایکو فرینڈلی میٹیریلز کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور مٹی ٹیراکوٹا جو ہے وہ باقاعدہ ایکو فرینڈلی ہمارے انوائرمنٹ کا پارٹ ہے۔ پنجاب کی ثقافت میں بھی مٹی کے برتنوں کا کام بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہاں پر بننے والے مٹی کے برتن
पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब फी ज़माना हमारी जिंदगी से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नापैद होता जा रहा है और अब ये रिवायत दम तोड़ती हुई नजर आती है। इस शोबा से मुंसलिक अफराद और इन बर्तनों को इस्तेमाल के शौकीन अफराद ताहाल इनकी कदर कीमत से वाकिफ हैं। इस हवाले से आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अल्लाह बख्श नामी कुम्हार का ये कहना है। मैं मिट्टी का काम, बर्तनों का काम करता हूँ कैंची बाजार में। मुझे 40 साल हो चले ये काम करते हुए। जो बर्तन में जो खाना पकता है ना, वो दूसरे बर्तन में खाना पकाने से इसमें ज्यादा बेहतर होता है। आप पकाए, खा के देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन जहां एक हद तक मादूमियत का शिकार है, वहीं पर अब भी बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल को पसंद करते हैं और उनमें खाने पीने को अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। मिट्टी के बर्तनों से वाबस्ता एक दुकानदार अजीम अली इस हवाले से कहते हैं, ये हमें तकरीबन ये जदी पूछती हमारा काम है, दादे बताते चलता आ रहा है। अभी लोग पहले से ज्यादा बाई करना शुरू हो गए, दोबारा छोड़ के वापस भी दोबारा इस चीजों में आ रहे हैं। लोग बाई करना शुरू हो गए काफी ज्यादा। आपके रेस्टोरेंट वगैरह घरों में लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं पहले से। वजह ये है कि लोग इसको इस तरह फायदा है, जो स्टील के तांबे के पित्तल के जो बर्तन है उसमें फायदा नहीं है, वो नुकसानदेह है। इसका नुकसान कोई नहीं है। इसका खाना बना हुआ और दूसरी हांडी का खाना बना हुआ का बहुत ज्यादा टेस्ट है। इसका खाना कभी खा के देखे, आपको मजा आएगा, आपके हाथों से उतरेगा नहीं, आप दिल करेगा मैं खाता ही जाऊं बस। तिब्बी लिहाज से अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल दीगर धातुओं मसलन तांबे, स्टील, सिल्वर, पीतल और प्लास्टिक से बने हुए बर्तनों के मुकाबले में ज्यादा मुफीद और सेहत बख्श है। इस्लामी नुक्ते निगाह से भी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना और खाना सेहतमंदी की अलामत होने के साथ साथ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए आपको सुनवाते हैं। मिट्टी के बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, मतलब कुछ कम थे बर्तन, तो घर वाले हमारे यही इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये है कि खाने पीने में जो हम घर पुराने थे, जो हमारे घर वाले, हम यही रूटीन से इस्तेमाल करते आए हैं। इसका ये फायदा है कि पानी भी ठंडा रहता है और साफ भी होता है, और इसका फायदा बहुत कुछ है क्योंकि बर्तन वाले जो होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें खाना भी बहुत अच्छा और टेस्ट बनता है, मजेदार होता है। ये आजकल गैस में इस्तेमाल करते हैं स्टील के बर्तन, वो नुकसानदेह है, ठीक है ना। ये जो है बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, इसका फायदा ये है कि कोले में बनता है तो खाने का टेस्ट बनता है और बहुत मजा आता है। ये वो जो आसमान में परिंदे उड़ते हैं उनको पानी डालने के लिए लेकर आए, ये वाले में ज्यादा अच्छा पानी डलता है और ये खूबसूरत भी लगती है बड़ी। मिट्टी के बर्तन में और प्याले में पीना सवाब का काम है, और ऊपर से जो गैस की हांडी में पकती है या प्रेशर कुकर में, वो बेकार है। ये जो हांडी में पकती है ना, कच्ची मिट्टी के बर्तन में जो सालन बनाया जाता है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। सही, मैं मटका लेने आया हूँ घड़ा पानी के लिए। फ्रिज में बत्ती चली जाती है या वो जैसे पानी वो है, उस इस मटके के पानी का जो है ना, वो मुकाबला फ्रिज कर ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, और असल में तो इंसान को ये सोच कर के साफ सुथरा पानी मिट्टी के अंदर उसकी तासीर, उसकी ठंडी भी होती है, बहुत अच्छा भी होता है। और हमें चाहिए कि हम पानी इस नीयत से पिए जिस तरह अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हर उस काम के अंदर शिफा है जो नबी के अंदर जिस काम में सुन्नत है, और अगर हम नबी की सुन्नत से हट जाएंगे तो जिस मर्जी चीज में हम चले जाएं उसमें नुकसान है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी दीन पर चलें, दीन बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को चलना आसान करेंगे।
दौर हाजिर में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की रिवायत एक हद तक तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी इस दिलकश और देरीना रिवायत की कदर करें और इस खूबसूरत सकाफत को जिंदा रखने में एक मुनासिब हद तक अपना किरदार अदा करें। फीचर आपने सुना मिटते नुकूश। तहरीर व आवाज़ थी मुमताज़ आरिफ की। प्रोड्यूसर थे मोहम्मद जमशेद तादरी। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान सरगोधा की।